بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا نامہ کے ساتھ میں ہوں محمد ابوذر، جس میں آپ سن سکیں گے دنیا بھر کی اہم اور تازہ ترین خبریں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ قرضہ دینے سے قبل IMF کا پاکستان سے نیا مطالبہ۔ IMF نے پاکستان سے طے شدہ امور پر پیش رفت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نادار طبقے کو ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں۔ تفصیلات کے مطابق IMF نے پاکستان کو طے شدہ امور پر پیش رفت کی ہدایت کر دی۔ IMF نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے۔ IMF ذرائع کا کہنا ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈے کے عدم نفاذ سے بورڈ اجلاس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے میں کوئی ملک اثر انداز نہیں ہوا۔ ذرائع نے کہا کہ نادار طبقے کو ریلیف پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان میں توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے واضح پالیسی چاہتے ہیں، کیونکہ گزشتہ حکومت نے IMF سے طے کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ خیال رہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا، جس کے تحت IMF نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر ضمنی انتخابات کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں نے دھاندلی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کی زیر صدارت PTI کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے ضمنی الیکشن کے نتائج اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے چناؤ کے لیے 22 جولائی کو ہونے والے انتخابات پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس سے قبل اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ پوری ٹیم نے پنجاب الیکشن میں بھرپور محنت کی، پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ نوجوانوں نے دھاندلی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عوام نے پہلے کی طرح اب بھی ان چوروں کو مسترد کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش کا جواب عوام نے اپنے ووٹ سے دیا۔ یاد رہے کہ 17 جولائی کو پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ نون لیگ صرف 4 سیٹیں جیت سکی اور 1 سیٹ پر آزاد امیدوار کامیاب رہا۔ دریائے سندھ میں باراتیوں کی کشتی الٹنے کا واقعہ، مزید 4 لاشیں برآمد کر لی گئی۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں باراتیوں سے بھری کشتی الٹنے کے بعد دریا سے مزید 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ اسٹیٹ کمیشن کے مطابق کشتی الٹنے کے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی، جبکہ ڈوبنے والے مزید 8 افراد کی تلاش جاری ہے۔ خیال رہے کہ باراتیوں سے بھری کشتی ڈوب گئی تھی، جس میں 50 افراد سوار تھے، جبکہ ریسکیو کارروائیوں میں فوری طور پر 35 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ برطانیہ کی تاریخ کا گرم ترین دن، مختلف مقامات پر ٹرین سروس معطل۔ برطانیہ کو اپنی تاریخ کے گرم ترین دن کا سامنا ہے، کیونکہ 18 اور 19 جولائی کو درجہ حرارت پہلی بار 40 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی۔ یہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ جب درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا، اور اس پیشن گوئی کے بعد ٹرین کمپنیوں نے مختلف مقامات پر سروس کو معطل کر دیا۔ اسکولوں کو جلد بند کر دیا گیا، جبکہ وزراء کی جانب سے عوام سے گھروں میں رہنے کی درخواست کی گئی۔ خیال رہے کہ یورپ کے بیشتر حصوں میں ہیٹ ویو کی وجہ سے درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری کے درمیان پہنچ چکا، جبکہ پرتگال، اسپین اور فرانس میں جنگلات کو آگ لگی ہوئی ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان جاری کیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ میں ضمنی انتخابات کے لیے ان تک کوشش پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم نے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پرامن انتخابات کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد صوبائی اسمبلی میں پارٹیوں کی پوزیشن سامنے آ گئی، جس کے تحت PTI اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ اوپر ہے۔ پنجاب میں اس وقت سامنے آنے والی پارٹی پوزیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں پہلے 163 ممبر تھے، لیکن ضمنی الیکشن میں 15 نشستیں حاصل کرنے سے اس کے ارکان کی تعداد 178 ہو گئی ہے۔ سری لنکا میں ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر نے ملک میں کشیدہ حالات کے پیش نظر ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے قائم مقام صدر نے آئندہ ہفتے ملک کے نئے صدر کے انتخابات کے لیے
पार्लियामेंट में वोटिंग के मौके पर माहौल पुरअमन रखने के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया। श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि कायम मकाम सदर ने अवामी सिक्योरिटी सप्लाई की बहाली और लोगों की जिंदगी की खातिर ज़रूरी सर्विस जारी रखने के लिए यह इकदाम उठाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में हालात कशीदा होने के बाद अप्रैल से अब तक कई बार इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। याद रहे कि श्रीलंका के साबका सदर गुज़श्ता हफ्ते मुल्क से फरार हो गए थे, जिसके बाद नए सदर का इंतखाब होगा। डॉलर 4 रुपये 30 पैसे महंगा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपये 30 पैसे महंगा होकर 215 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में 216 रुपये फरोख्त हो रहा है। याद रहे कि इससे कबल जून में पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 211 रुपये 48 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। इंडिया की पार्लियामेंट में नए सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई, जिसके लिए पसमानदा कबायली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून उम्मीदवार को फेवरेट करार दिया जा रहा है। फ्रांसीसी खबररसा इदारे AFP के मुताबिक इस खातून का नाम हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP की जानिब से इस रस्मी ओहदे के लिए दिया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये खातून मुंतखब हो जाती है तो वो मुल्क की पहली कबायली और दूसरी खातून सदर होगी। अमेरिका की रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि वहां मौजूद एक शहरी ने हमलावर को हलाक कर दिया। उनके मुताबिक आज का हीरो वो शख्स है जिसने असले से हमलावर को उस वक्त निशाना बनाया जब उसने फायरिंग शुरू ही की थी। उन्होंने हमलावर को निशाना बनाने वाले शख्स का नाम नहीं बताया, ताहम इतना कहा कि वो 22 साल का है और उनके पास कानूनी असला था। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन की सलामती और मयार को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जमजम के 60 नमूनों का टेस्ट होता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि जमजम के ये नमूने मस्जिद नबवी के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा बैरूनी सैनों में मौजूद कूलरों से लिए जाते हैं। इंतज़ामिया ने बताया है कि मरकज़ी सप्लाई लाइन के अलावा ज़ेर ज़मीन ज़ख़ायर किए जाने वाले जमजम का भी रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट होता है। जमजम के नमूने जमा करने वाली टीम उसका खसूसी लेबार्ट्री में मुआयना करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि ज़ायरीन को फराम किए जाने वाला जमजम आला मेयार का होना चाहिए। मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात में यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ बरतरफ। यूक्रेन के सदर ने रूस के साथ ताउन और गद्दारी के इल्ज़ामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह और स्टेट प्रोसिक्यूटर को बरतरफ किया। खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक LBU सिक्योरिटी सर्विस और प्रोसिक्यूटर ऑफिस के 60 से ज़्यादा एहलकार रूस के कब्जे में चली जाने वाली रियासतों में यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे थे और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि कौमी सलामती के खिलाफ ऐसे जराइम ने मुतल्लिका क़यादत के लिए संगीन सवालात खड़े कर दिए, जिनमें से हर एक को मुनासिब जवाब मिलेगा। इतवार को रात गए कौम से खिताब में उनका कहना था कि गद्दारी के शोबे में गिरफ्तार होने वाले SBU के सरबराह के लिए काम कर रहे थे। इस जजीरा नुमा टुकड़े को 2014 में रूस ने अपने साथ मिलाया था, जबकि कैफ और मगरबी दुनिया इसको यूक्रेन का हिस्सा समझते हैं। यूक्रेन सदर ने यह इंकशाफ भी किया है कि उन्होंने आला सिक्योरिटी एहलकार को उस वक्त बर्खास्त कर दिया था जब रूस ने हमला किया, ताहम उसको मंजर आम पर अब लाया गया। इनके खिलाफ काफ़ी गद्दारी के काफ़ी सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं जो कि दस्तावेजी शक्ल में महफूज हैं। मसाम मंसूबे के तहत यमन में 700 बारूदी सुरंगें नकारा बना दी गई। सऊदी अरब की जानिब से किंग सलेमान इंसानी इमदाद और इमदादी मरकज़ के मसाम मंसूबे के तहत यमन भर में हूसी मलेशियाओं की जानिब से बिछाई गई मजीद 700 बारूदी सुरंगें जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान नकारा बना दी गई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक मसाम मंसूबा यमन में जारी मसाम मंसूबा जंगज़दा इलाकों में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करने का प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। मसाम मंसूबे के तहत रवां माह के दूसरे हफ्ते के दौरान नकारा बनाए जाने वाली बारूदी सुरंगों में 320 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें और 380 गैर धमाका खेज हथियार शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई में हटाई गई बारूदी सुरंगों की कुल तादाद 1538 हो गई। तो दोस्तों, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद इसी तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों के कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।